टीचर होम के ट्रस्ट का कि उन्होंने मैनू थोड़े रूबरू होने का मौका दिता। जिवें बाइया साहब कह रहे थे कि मैं तो इत्थों की धरती का ही जंपल हाँ, मुख मेहमान या इस तरह का होर कोई रुतबा देना चंगा नहीं लगता। इस करके मैनू भी एक दो बार जो प्रधानगी लिए ना लिया गया तो मैनू भी लग्या कि ये कोई मेरे नाल ज्यादती ही हो रही है। इत्थे ना रहने के बावजूद भी टीचर होम का मैं तो पार्ट एंड पार्शल ही हाँ। चंडीगढ़ बैठा होया भी चाहे कोई चंडीगढ़ का साडे पंजाब आर्ट्स कौंसल का पंजाब भवन है, चाहे देश भक्त यादगार हाल जलंधर का है, उन्होंने सारिया नालों वध मैनू इस टीचर होम नाल सदा ही प्यार रहिंदा है। इत्थों दी सरगर्मियां दे नाल मैं सदा ही वाबस्ता रहना। सो इस पक्षों मैं बहुत ही तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ धन्नवादी हाँ। ये विषय के उत्ते विशेष चर्चा करनी जरूरी भी है ते मुकद्दस भी। जे इस विषय के उत्ते जे टीचर होम कोई सरगर्मी नहीं करता तो मैंने तो इंज लगेगा कि जिवें कोई गुरुद्वारा 550 साल के उत्ते गुरु नानक देव जी उत्ते किसी तरह का जी है सरगर्मी कोई ना पावे, इंज लगेगा। तो ये साडा एक अपना एक फर्ज है टीचर होम का कि सानू इस विषय के उत्ते वध तो वध चर्चा करने की लोड़ है। वध तो वध ये उत्ते जिहड़े लोकां दा इकट्ठ है ये बारे जानकारी दी जाए। बड़ा कुछ अखबारां दे विच भी आया जां साडे वर्गे कई बारी चंडीगढ़ चैनल जिहड़े कुछ प्राइवेट वो बुला लेंदे इस विषय के उत्ते काफ़ी चर्चा हो रही है। बाइया साहब ने इसका सारे ही आर्टिकलों का एक PDF बना के साढ़े सारे मोबाइलों के उत्ते भेजा भी है। सो इस दी लोड़ बहुत वध है ये उत्ते गल करनी। ये नाल ही इत्थे भी चर्चा हुई है जां जिक्र होया है कि इस कथित सिक्ख्या नीति के उत्ते सब तो वध जो कोई बोलिया है वो पंजाबी बोलिया जां पंजाब स्टेट बोलिया है। वाकई ही पंजाबी लोगों के कोल एक अपना हौसला है गल करन दा, उन्होंने अपने ट्रैडिशन दे विच इस तरह की नावरी पई है ते इहदे नाल ही चंगी गल है, दलेरी है कि पंजाब सरकार ने भी इस नीति का विरोध किया है। होर बहुत सारे स्टेट भी विरोध कर रहे हैं, पर जिहड़ी पहल पंजाब ने की है पहल करते मामले सिर्फ सिक्ख्या नीति के तौर पर नहीं गा। 2016 के नेड़े तेड़े 15-16 नेड़े तेड़े बहुत सारे लेखकों के कतल होए सी। ਉਹਦੇ बारे जो भारती साहित्य अकादमी नाल संबंधित वो लेख सन तो भारतीय लेख अकैडमी ने ਉਹਦਾ किसी तरह की जी उसकी कंडैमेशन करनी सी वो नहीं सी की गई। तो सब तो पहला भारतीय साहित्य अकादमी का इनाम वापस करने वाले वो भी साढ़े पंजाबी लेख सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो जिहड़ा बेंडी लग्या मूहरे लग्या वो इत्थों का ही साडा लेख गुरबचन सिंह ढुल रहा है। सो पंजाबियों के कोले अपनी एक दलेरी है। ये नाल ही मैं अज इन्ने सारे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे कंडे बीजे है कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने
ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਘਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਬੰਡਲ ਆਫ ਇਲੂਜਨ ਐਂਡ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਖੇ ਵੀ ਪਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰੂਨ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ,
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬਾ ਹੈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਿਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਐਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ RSS ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੜੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ 60 ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 68 ਚ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 89 ਚ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਫੈਕਲਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। मैं कहना कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सो जो ख्याल है जी पॉलिसी है वो होर कुछ कहती है, ये मगर पॉलिसी लिया वाले जोड़े है वो होर कुछ कहते हैं। सो इस तरह का जो माहौल है वो साढ़े सामने बनया है। सॉरी
बाकी जिन्नियां भी पॉलिसी दियां आपां इहदियां खामियां ते खुनामी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਝਾਲ ਉਹਦੀ ਝਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ, ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਵੇਰਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣ ਗਏ, 80% ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਆਫਕੋਰਸ ਪਈ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਬਾਘਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ M.Tech ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। तो मैं आउटपुट देवांगे प्रोफेसर रविंदर सिंह ने वधिया गल की है कि आउटपुट की जी डेवलपमेंट है वो दी जा रही है, इनपुट बारे कोई नहीं सोचा जा रहा है। ये कहते हैं कि सारी पॉलिसी जी है, मैं भी होर थां भी ये सारा कुछ पढ़िया कि सारी पॉलिसी जी है वो आउटपुट की गल कर रही है। मैं एक चैनल के उत्ते है सी तो मेरे नाल डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग सी, क्योंकि मैडिकल का बंदा वो कहता मैडिकल कमीशन कहते बनाता। तो वो कहते कि ठीक है असीं 6 महीने ट्रेनिंग देवांगे, उस तो बाद उन्होंने कहते तू जिथे मर्जी खोल ला, जाके क्लीनिक खोल ला पिंड दे विच जाके ते डॉक्टर को आएगा तू। जिवें हुण भी इन्होंने कहा साडे वेले तां मॉनीटर हुंदा जिहड़ा हुशियार विद्यार्थी सी, हुशियार विद्यार्थी तां कि वो मॉनीटर बनाया जाता जो सारी क्लास को पढ़ा सकते अटेंड कर सकता सी। ते हुण जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह की गल कर रही है कि सीनियर विद्यार्थी जिहड़ा जी वो पढ़ाया करेगा। सो इस तरह इस पॉलिसी दियां ये सारियां जिहड़ियां खामियां ते खुनामियां साडे सामने ये आ रही हैं। सो जिहड़ी ये गल कह रहे रविंदर सिंह गल कर रहे सी कि आउटपुट की ही गल की जा रही है, इनपुट की नहीं गल की जा रही। मैं इनपुट की गल मैं फिर दोबारा छेड़ रहा कि जो मेरे अपने तौर पर निजी अनुभव है मैं वो साझे करने तुहाडे नाल कि साडे कोले जिहड़ी सी पॉलिसी जिहड़ी है पॉलिसी वो कहते हुण वो पॉलिसी भी खत्म की जा रही है। वो पॉलिसी साडी है सी कृष्ण कुमार दी कि पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी चर्चा हुई।
यूनियन ने भी गल की थी, टीचर यूनियन ने, कि वो एवं लफाफेबाजी है। मैनू फिर मैं आर्टिकल पढ़िया जब मैंने किसी होर दस्या नहीं, वो होर बाकी सारिया गल्लां हैगियां कि बच्चा जिहड़ा असीं कहने कि अज बच्चा जिहड़ा 5वीं वाला वो कायदा नहीं पढ़ सकता, पहली का कायदा नहीं पढ़ सकता गा। तो उस पॉलिसी के विच यह जतन किया जाता है कि पढ़ो पंजाब से पढ़ाओ पंजाब, कि जिहड़ा टीचर है वो बच्चे को घट्टो घट्ट इस तरह तैयार करे वो टीचर। पर समस्या फिर उत्थे खड़ी सी कि आउटपुट मंग ली जाती है। ये पॉलिसी भी यही कहती है कि आउटपुट मंग ली जाती है कि साढ़े कोले वड्डे वड्डे डॉक्टर होण, साढ़े वड्डे वड्डे साढ़े कोले इंजीनियरिंग होण, पर जिहड़ी इनपुट है वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जिवें असीं कहने हैं, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे साढ़े कोले कमरे हैं, वो साढ़े कोले देण वाली गल नहीं। जिहड़ी असीं पढ़ो पंजाब ते पढ़ाओ पंजाब, वो कहते ये तो सानू कह दिता जाता है कि तुसीं आह फील्ड दे विच आही गल करनी है जां आह लिबरल जिहड़ा सबजैक्ट है ये पढ़ाउणा हैगा। पर असीं भीड़ साडे किन्ने वाधे है, सानू टीचर तो होर दित्ते नहीं जांदे गे, साडे कोले किन्ने भीड़ वाधे है, असीं वो भीड़ फिर किस तरह किन्नी कुछ ईमानदारी नाल ते किन्नी किन्नी कि जिहड़ी अगे जिहड़ी गंभीरता नाल अगले भीड़ लै सकांगे। सो जिहड़ी ये गल जिहड़ी ये आई है गल आउटपुट दी ते इनपुट वाली गल, वो वाकई गल जिहड़ी हैगी है इन्हां दी बड़ी ही नाल पायेदार हैगी है कि सारी ही पॉलिसी जिहड़ी है वो पॉलिसी वाकया ही एक साडे अगे एक भुलेखा है। मैं होर भी शोभे दस्से कि साडे कोल किन्ने होर भुलेखे हैगे है, साडे अगे भुलेखे पाए जाते है। स्लेव की गल हुई वो मैं फिर नहीं दोहराउणा चाहुंदा गा कि ट्रैडिशन जिहड़ी से असीं उत्थों नॉलेज लईए। जिहड़ी गल चली साडे कोल पहलां सर्जरी हुंदी सी, साडे कोल पहलां जिहड़ा सी साडे कोल जिहड़ा सी साडा जिहड़ा सी टू बेबी वाला कंसैप्ट सी कि इह गल्लां जिहड़ियां गल्लां इत्थे चलिए जो पॉलिसी विच भी गल्लां हैगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लीयर कोई गल नहीं। मैं एक आर्टिकल देखा जी, मैं एक मेरी लाइन हैगी है कि ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ तो है ना कोले इस पॉलिसी का, ये पॉलिसी का मकसद की है, ਇਹਦਾ मंजिले मकसूद की है, ਇਹਦੀ मंजिल की है, वो मंजिल का कोई पता नहीं है। जे ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅरमैन ਸੀ ਉਹਨੂੰ भी टीवी ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ पर वो गल्लां क्लीयर नहीं कर सकेगा। ये गल्लां तां सारियां इस पॉलिसी बारे दो तो है। जिहड़ी गल मैं होर तुहाडे नाल साझी करनी चाहना है कि ये गवर्नमेंट सोचती है अपने सुपने हो सकते हैगे है जां जिहड़े गंभीर लोग है ये खदशे भी पैदा हो रहे हैं, ये हो सकता इलेक्शन होवे मुड़ के जे साडी पॉलिसी दे विच सारा कुछ सानू साडी जिहड़ी सानू बड़ा कुछ वो ऐ चमकदा दिखाता, सारा कुछ जिहड़ी सी साडे कोल एक ल्योरमेंट दिखाती, पर सब तो वध जिहड़ा खतरे वाला शब्द है वो शब्द साडा उडाला, वो साडे कोल शब्द उडाया फिर गल हुई है वो हैगी है धर्म निरपेक्षता की कि साडा जिहड़ा साडी जिहड़ी एजुकेशन होएगी होगी वो धर्म निरपेक्ष होएगी। सारी पॉलिसी के विच ये जिहड़ा कंसैप्ट है ये शब्द है वो शब्द सानू इहदे विच नहीं मिलता। मेरे याद है कि जदों मैं प्राइमरी दे विच लग्या तां जिहड़ी मैनूं घर तो ट्रेनिंग मिली जां इधरों मिली कि ये की हुंदे है जी, ये शेड्यूल कास्ट हुंदे है, ये वेड़े वाले होंगे है, इन्हां दा साझा पानी नहीं पीता जा सकता गा, इन्हां दा खाधा नहीं साझा खाधा नहीं जा सकता गा, इहदे नाल तुरिया नहीं जा सकता गा। तुसीं ड्रामे करते फिरदे आ मुंडे इहो जिहे हैगे इन्हां तुसीं फिरदे हैगे। मैं सोचदा कि जदों मैं स्कूल जाना है तो स्कूल जिहड़ी है वो स्कूल दे विच जिहड़ा पानी है जां कोई भी गल है उत्थे इहो जिहा वितकरा नहीं हुंदा गा कि इह जिहड़ा हैगा ये होर धर्म दा ये होर जाति दा। ये गल कित्थों आई स्कूल दे विचों? मैनूं 50 साल किहने सिखाया? मेरे स्कूल ने सिखाया, मेरी एजुकेशन ने सिखाया कि जिहड़े ये धर्म है, मेरी जात है, ये सारा कुछ ये कोई अर्थ नहीं रखता, मनुख सारे कुछ क्यों होंदे है, ये मेरी एजुकेशन ने सिखाया। ये कित्थों निकलिया? ये एजुकेशन तो उहदे विचों निकलिया जिहड़ी एजुकेशन साडी पहली एजुकेशन बनी, जिहदे विच साडे कोल लिखिया सी कि साडी एजुकेशन जिहड़ी होएगी वो सैकुलर होएगी। पर सारा बड़ा कुछ दिखाया दे विच
बहुत ही सुर्खी बिंदी लाई है इस एजुकेशन पॉलिसी के उत्ते। पर जे तुसीं गंभीरता नाल पढ़ो, जो धर्म निरपेख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द जो उठाया जाता है तो यह बहुत ही एक खतरे की घंटी है। मैं गल फिर उत्थे लाती लिया चाहना कि जो यही गल भी कई लोग है जो कहते हैं ये भी हो सकता है कि इलैक्शन ना कराई जाए। जो थोड़े को मेजोरिटी का एक नशा चढ़िया होवे कि साढ़े को मेजोरिटी है, हम लोगों कश्मीर को थोड़े लिए सारा कुछ यह किया है, जो लोगों ने किया उन्होंने लोगों को पता ही नहीं साढ़े बारे की किया जा रहा है। सो जो मेजोरिटी आई है तो उस मेजोरिटी के जे धर्म निरपेख शब्द उठाया जाता है तो उस मेजोरिटी साडे संविधान से जिहड़ियां भी तब्दीलियां की जा सकती हैं, जिहड़ियां तब्दीलियां आने वाले समय के साडा देश जिहड़ा है इन्ना होवे कि सीरिया बन जाए या साडा देश जिहड़ा है कोई अरब कंट्रियां वाले जिथे सदा ही गड़बड़ रही है, या अफगानिस्तान है साडा देश जिहड़ा है कोई इहो जिहा ना बन जाए। सानू जब असीं पढ़ते हैं सोचते हैं सानू ये खतरे भी नाल आ जाते हैं। पर मेरे वर्गे बंदे लिए थोड़ी जी ये आस रही है कि जो तुम ये कुछ स्टैप चकते हो तो वो अपन कंडीशन भी पई होंगे, इतने भी गल्लां होईयां कि ये विरोध भी पे है, एजुकेशन के भी विरोध पे है, एजुकेशन पॉलिसी भी विरोध पे है, पर जो स्टैप चकने पड़े वो भी विरोध पे है। वो विरोध क्यों पे है कि एडा वड्डा कंट्री जिहड़े कंट्री च वक्रे वक्रियां कौमां वक्रे वक्रे धर्म है वक्रे वक्रियां बोलियां उत्थे इस तरह के स्टैप चकने बहुत औखे है। सब तो शैतान ते सब तो ज़हनी चंगे दिमाग वाला तेज दिमाग वाला बीजेपी का बंदा है वो है सुब्रमण्यम स्वामी। उन्हें कहा कि मेरे ना हिंदी च गल ना करो, मैं तामिल वाला। उन्हें अपने तौर पर गर्मी में कहा पर वो कुछ अर्थ सी कि मैं तामिल है, मेरे ना अंग्रेजी च गल करो, करनी तो हिंदी च गल ना करो। जो भगवा करने की गल कोई आई, जो भी इधर आया देश जोड़ा है अखंड बनाना है, अखंड बनाना है तो वो जो धर्म केड़ा होवे की होवे सारा कुछ ये गल्लां हो सकती है। पर जे एक बंदा उन्हां दा एक बंदा ये कहता है कि मेरे ना हिंदी ना गल करो, हिंदी में गल ना करो, मेरे ना अंग्रेजी गल करो, यही गल्लां या यही पॉलिसियां या यह संविधान के सोधा जो होने लग गई कि हिंदी ही साडा सारा कुछ है क्योंकि असीं हिंदू हाँ, तो फिर यह कंडीशन भी पैदा होगी, ये दक्षिण में भी फिर पैदा होगी। सो ये एजुकेशन पॉलिसी के राही ही डिसाइड हो जाना है। अरिंदर सिंह ने दसिया कि इलैक्शन 2019 इलैक्शन होनी चाहिए, तो पहला पॉलिसी आउट हो जानी सी, पर उस पहला पॉलिसी आउट नहीं की गई। पता सी कि इस पॉलिसी का विरोध होना है। सो जे इस तरह का ये गवर्नमेंट को भी गल्लां दा सारियां दा पता है कि जदों इस पॉलिसी के उत्ते एडा वड्डा विरोध हो रहा है, इस पॉलिसी ने सारे देश की जिहड़ी दिशा हैगी है वो सिद्ध कर देनी है कि साडा देश जिहड़ा है वो किधर नूं जाना है, की करना है। सो इस पॉलिसी की इस पक्षों अपनी ही वड्डी इंपोर्टेंस है, पर इस पॉलिसी का नाल विरोध करना, जथेबंद होके विरोध करना, उदी उदू भी वड्डी जिहड़ी हैगी है उदी अपनी इंपोर्टेंस हैगी है। सो अज ये सारियां गल्लां इत्थे आपां सारियां इत्थे भगत साहब ने कीतियां या मित्र साडे वड्डे लीडर भी रहे हैं, ये मेरे नाल भी बंद क्लीयर रह गए हैं क्योंकि हुणे ही मैं इन्हां दा एक स्टूडेंट रहा अपने अरिंदर सिंह भी इतने बोले है, होर दो जी बोले, कुलदीप सिंह इतने इन्होंने गल्लां कीतियां, साडे इन्हां दे मीटिंग भी ये रहे हैं। सो भी सारे इतने बैठे हैं। लोड़ है कि इस पॉलिसी के उत्ते वध तो वध गल की जाए। इनू मेरी सिर्फ इन्नी ही स्ट्रेस ये गल ते ही स्ट्रेस अज इनू सिर्फ ये ना देखा जाए कि साडी ये एजुकेशन पॉलिसी है, इनू एक पोलीटिकल पॉलिसी के तौर पर देखा जाए
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।